न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दूसरी बार जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके एरागड्डा में रोड शो कर रहे हैं। यहां पर 11 तारीख को बाई इलेक्शन की पोलिंग होने जा रही है। रेवंत रेड्डी अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने 2 साल तक मुसलमानों को कोई कैबिनेट में शामिल नहीं किया, लेकिन लालच देने के लिए अजहरुद्दीन को मिनिस्टर की ओहद दिला दी है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ये कौन से मिनिस्टर हैं। अब 2 साल में इन्होंने जो गरीबों के घर तोड़े हैं, इनको यकीन है कि अवाम इन्हें वोट नहीं देगी। इसीलिए मुसलमानों को चॉकलेट बताने के लिए अजहरुद्दीन को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब अवाम क्या फैसला करती है, ये फैसला अवाम के हाथ है। 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा और 11 नवंबर को इसकी पोलिंग होगी। तो आप अपना कीमती वोट बहुत ही सोच समझ कर दें, ताकि फिर वोट देने के बाद पछताना ना पड़े। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। हमारे सबसे सही थे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, महेश गौड़ साहब, टीपीसीसी चेयरमैन अनिल यादव साहब और जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर लोग आए हुए हैं, मैं आपका सबको एरागड्डा में सुल्तान नगर में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। बट ये एक क्वेश्चन आपसे, मेरा एक सवाल है कि कितने चीफ मिनिस्टर आपकी जगह पे आए, ये बताइए मुझे। कोई आए आज तक? कोई बड़े लीडर आए यहाँ पे? आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए हुए आपके सामने मुखातिब करेंगे। और जो इन्होंने जब से कांग्रेस पार्टी को आपने उसमें पावर में लाया है, वहां से कांग्रेस पार्टी ने आपके पूरे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको भड़का रहे कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटीज नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। हमने जितने भी गारंटीज बोले वो पूरे 100% हम लोग पूरे कर रहे हैं और आगे चल के भी आपके लिए करेंगे। बस मैं एक गुजारिश आप लोग से यहाँ पे कहूंगा कि मैं जब यहाँ से लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था तो यहाँ पे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था। बट मैं चाहूंगा कि आज जितने भी लोग आज ये रोड शो में आए हुए और ये मीटिंग में आए हुए, मैं आपसे पूरों से वादा लेना चाहता हूं कि आप पूरे लोग एक भी वोट इधर उधर नहीं डालेंगे, पूरे हाथ के निशान पे वोट डालेंगे। हाथ के निशान पे आप वोट डालेंगे और हमारे सबसे चहीते कैंडिडेट नवीन यादव साहब को आप भारी मत से जिताएंगे। आज यहाँ पे मैं आप लोग को ये कहने भी आया हूं कि कांग्रेस पार्टी में सब्र होना चाहिए। सब्र अगर आप करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सब्र का फल आपको हर लोग को पता है क्या होता है, मीठा होता है। और वो सब्र का फल मीठा, आज वो फल मैं आपके सामने ठहरा हूं। यहाँ पे मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा सुनहरा मौका यहाँ पे दिया है। और जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी मुसलमान लोग हैं और जितने भी माइनॉरिटी जो से, आज कसम खा के कहिए आप कहीं पे भी वोट नहीं डालेंगे। बीआरएस को अगर वोट डालेंगे तो मैं यहाँ पे कभी भी आऊं कि आपके बीच में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा वादा है। और मैं मेरे को सीएम साहब को मैंने वादा किया है, कैंडिडेट को मैंने वादा किया, आपके बगैर पूछे मैंने वादा किया है। बट आप ये वादा पूरा निभाइए यहाँ पे और भारी मत से आप कांग्रेस को जिताइए। यहाँ से आप लोग को वोट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ने लास्ट टाइम ने बराबर काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं पूरे जितने भी मिनिस्टर हैं और जितने भी लोग यहाँ पे इंचार्जेस करे, वो लोग ने आपके साथ मिलके सबके साथ काम किया है। बट मेरी एक गुजारिश ये है कि आप लोग प्लीज जब बूथ मैनेजमेंट अच्छा करिए। आप लोग को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बूथ की दी है, आप बिल्कुल बूथ पर रहिए, बूथ पे वोट डालिए। जितना ज्यादा परसेंटेज आप वोट करेंगे, उतना ज्यादा परसेंटेज से, उतने ज्यादा मत से हम लोग जीतेंगे। मैं सब लोग को गुजारिश करता हूं कि जितने भी आज लेडीज भी इतने आए हुए हैं, महिला लोग इतने आए हुए हैं, जब इतने महिला लोग अब एक मीटिंग में आते हैं या रोड शो में आते हैं तो 100% वो पार्टी की 100% जीत होती है। और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है और वो कैंडिडेट हमारे नवीन यादव साहब है। तो मैं आप लोग से सबसे ये कहूंगा कि आप लोग 100% यहाँ पे जितने भी लोग सामने भी है, पीछे भी है, गलियों में भी है, राइट में भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह आप लोग इतने ज्यादा लोग आए। और आप लोग आए हमारे कैंडिडेट और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मोहब्बत में आए, उन्होंने यहाँ पे आए हुए हैं, उनका पूरा आप सम्मान करिए और उनको यहाँ से जीत के भिजाइए, क्योंकि नवीन यादव साहब जीतेंगे
तो हमारे सीएम साहब जीतेंगे, सीएम साहब जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेंगी। बट मैं उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बट आप लोग सब मिलजुल के काम करिए। बट पोलिंग होने के बाद भी आप पोलिंग बूथ मत छूटिए, क्योंकि बक्से पूरे बंद होने के बाद जब तक सिक्योरिटी वैन में बक्से नहीं गए, आप लोग वहां से हटना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती और प्रॉब्लम वहीं पे हम लोग का होता है। बिल्कुल ये मेरा स्पष्ट मानना है। मैंने बार काफी जगहों पे मैं कैंपेनिंग की है, काफी जगहों पे मैं ये देखा है कि जो लोग बूथ के बाद पोलिंग के बाद चले जाते, बक्से नहीं बंद करते, देखते नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं फिर से एक बार सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार और मकसूर हूं कि आपने मुझे ये सुनहरा मौका मुझे दिया है। अब लोग के पास कुछ बोलने के नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि माइनॉरिटीज को नहीं करे, माइनॉरिटीज को ये नहीं करे। अगर आप लिख के देख लें तो कितने चेयरमैन है जहां पे सीएम साहब को मौका मिला है, जहां पे सीएम साहब चाहे तो वहां पे माइनॉरिटी और मुस्लिम लोग को और बड़े बड़े ओहदे दिए। इंशाअल्लाह अब यहां से गड्ढा से और हमारे यहां से अगर जिताएंगे और जुबली हल्के से आप जिताएंगे तो मेरे ख्याल में आप सबको लोग काफी लोग को यहाँ पे पद मिलेगा। सीएम साहब ने खुद कहा है और मेरे ख्याल में आज भी कहेंगे। तो प्लीज अब खुदा के वास्ते 100% आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को वोट डाले। जितने भी मुस्लिम लोग हैं और जितने भी माइनॉरिटीज के यहाँ पे लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भारी मत से डालिए। लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि हाथ की निशानी पे क्या करेंगे, हाथ की निशानी पे, अरे उधर आगे उठो। मैं कभी जिंदगी में खेलते टाइम इतना जोर से अपील नहीं किया, आपसे इतना जोर से अपील कर रहा हूं कि वोट किसको डालेंगे, हाथ के पंजे पे डालिए और 11 तारीख को पूरे दिन वोट दे। आप लोग ने आज जहां हुजूम बना रखा है, ऐसा हुजूम पूरे पोलिंग बूथ पे और जाके जाना चाहिए। मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग ने मुझे यहां से बहुत प्यार और मोहब्बत दिया और अब इंशाअल्लाह हम यहां से जीतेंगे। नवीन भाई, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह आप जीतेंगे। हम आपके बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल डरिए मत। इंशाअल्लाह हमारी यहां से जीत होगी और जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर भाई। जिस तरह अभी अजहर भाई ने बताया कि वो क्रिकेट फील्ड पे उतना अपील नहीं किया जितना अपने बीच में आज अपील किए। एक बार अजहर भाई के लिए हाथ के निशान को अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे युवा साथी जो हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नौजवान आना चाहिए, उसका एक मिसाल आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। आज इतनी कम उम्र में अगर मुझे राज्यसभा को भेजाए तो वो रेवंत रेड्डी साहब है। वो चाहते हैं मुझ जैसे नौजवान आगे आए। आपकी आवाज, जुबलीज की आवाज जो है अगर असेंबली में सुनाई देना है तो हमारे युवा साथी, युवा भाई नवीन यादव से मैं अभी आमंत्रित करना चाहता हूं उनको बात करने के लिए। ఎర్రగడ్డ ప్రాంత ప్రజలకి ఒక భరోసా కల్పించడానికి మన మధ్యలో వచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్న గారికి ఎర్రగడ్డ ప్రజలందరి తరఫున స్వాగతం పలుకుతూ, మహేష్ అన్న గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మంత్రులకు, పెద్దలకు, నా తోటి సోదరుడు అనిల్ అన్నకి, ఈ ఎర్రగడ్డ ప్రాంత యువ సోదరులకు, मेरे नौजवान भाइयों को, बड़े माँ बाप और बड़े बुजुर्गों को, सबको मेरा आदाब, అందరు కూడా నమస్కారం। మరి గతంలో 3 సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి। మన ఎర్రగడ్డ ఏమన్నా డెవలప్ అయిందా? ఎక్కడ కూడా డెవలప్ కాలే। మరి ఈ ప్రాంత ప్రజల సపోర్ట్తో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీల సపోర్ట్తో అప్పుడు గెలిచి ఇక్కడ మైనారిటీలను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేశారు। यहाँ के सपोर्ट से जीत के आके यहाँ के माइनॉरिटी भाइयों को कई तकलीफा दिए थे। ఈ రోజు ఆ బాధలన్నీ పోవాలంటే 3 సార్లు అవకాశం ఇచ్చి మోసపోయారు। 3 बार मौका देके धोखा खाए। इस बार नहीं होना वैसा। ఈసారి మోసపోవద్దు, సమయం వచ్చింది, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఎర్రగడ్డ ప్రాంత ప్రజలకి అందరిని కోరుకుంటూ, जो रिश्ता आपके और मेरे बीच में था, बीच में है और रहेगा। पिछले 40 साल से मेरे फैमिली का एक रिश्ता है आप लोगों के बीच में, एक माइनॉरिटीज को, हमारे को। ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश बहुत कर रही है बीआरएस और बीजेपी। कहीं मैं किसी के बारे में गलत नहीं बात कर रहा, फेक न्यूज़ क्रिएट करके वायरल करते हुए अपने बीच में एक डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रहे। मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्ग, बड़े लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं,
इस फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना। आप तो मेरे को बचपन से देख रहे, आपके सामने यही गलियों में बस्तियों में घूमते हुए बड़ा हुआ, आपके आशीर्वाद से एक नाम कमाया, आपके ब्लेसिंग से आज भगवान की ब्लेसिंग से भगवान एक रेवंत अन्ना के रूप में आके आपके बीच में एक लड़के को एक मौका दिया कि आपके सेवा कर सकता। ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे बीआरएस और बीजेपी दोनों मिलके। ये सोचना ये हमारे यहाँ के जनता ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీలు నా సోదరులందరూ కూడా ఒక ఆలోచన చేయాల। మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంబంధాలు విడగొట్టడానికి అనేక ఫేక్ ప్రచారాలు చేస్తూ నా మీద, నా కుటుంబ సభ్యుల మీద, నా అనుచరుల ఫాలోవర్స్ మీద అందరినీ ఫేక్ న్యూసెస్తో డ్యామేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఒక ప్రచారంలో పోతుంటే నారాయణ స్వామి అంకుల్ అని ఉంటారు ఇక్కడ, పెద్ద ఆయన గతంలో ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేసినాడు, ఆయన ఆ న్యూస్లన్నీ చూస్తున్నాడంట। నాతో అన్నాడు, నవీన్ బెడ్డ ధైర్యం ఏడ కూడా నువ్వు ధైర్యంతో ఉండాలి, మంచోడిని ఎవ్వరు ఆపలేరు నాయన అని చెప్పి పెట్టింది। 86 ఏళ్ళ నారాయణ స్వామి అంకుల్ అని చెప్పి। ऊपर वाला है, ऊपर वाला के आशीर्वाद से आज आपके सामने उम्मीदवार बन के आया। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 2 बार लड़ा, 1 बार आपके सेवा करने के लिए मेरे को मौका दीजिए। నన్ను ఆశీర్వదించమని 2 సార్లు మీ ముందు పోటీకి వచ్చిన అవకాశం ఉన్నా రాకపోయినా మీ సేవలో ఉండాలని మీ మధ్యలోనే ఉన్నా। ఈరోజు భగవంతుని దయ వల్ల, రేవంత్ అన్న దయ వల్ల, కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మహేష్ అన్న అందరి దయ వల్ల మీకు సేవ చేసే అవకాశం వస్తుంది। ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలా। మీలో ఒకరినైనటువంటి నన్ను గెలిపించాలని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ, जिस तरह मैं पहले था अभी भी वैसे रहूँगा, आगे भी वैसे रहूँगा, हर मजहब को लेके साथ चलेंगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सबको लेके आगे जाऊंगा। आपका बेटा बन के आपका सेवा करूंगा, आपका भाई बन के आपका सेवा करूंगा। మీ ఇంటి కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉంటున్నట్టే నీ సేవలో ఉంటానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, मेरे नौजवान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जिम्मेदारी लेना। जो फेक न्यूज़ का उसका जवाब 11 तारीख देना है अपने को। देंगे ना अपने मन इल्ला, अपने घरों के, अपने फैमिलियों के, रिश्तेदारों के, हर एक दोस्तों के, महल्ले के लोगों के वोट हाथ के निशान पर वोट डालकर हाईएस्ट मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को जिताना बोल के चाहते हुए वो फेक न्यूज़ का जवाब उसी तरह अपन दे सकते हैं। यह जिम्मेदारी हमारे नौजवान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ। युव సోదరులందరూ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మన మీద మనకున్నటువంటి బంధుత్వం విడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। దాని జవాబు 11 తారీఖు అత్యధిక ఓట్లు కాంగ్రెస్ చేయి గుర్తు మీద ఓటేసి పెద్దల గౌరవం నిలబెట్టి నన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ, చెయ్యి గుర్తుకే జై కాంగ్రెస్, రేవంత్ అన్న నాయకత్వం। థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్। రాములన్న ఒక్క విషయం, తెలంగాణ వస్తే మన బతుకులు బాగుపడతాయి, ప్రతి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం వస్తుందని కలలు కన్నాం। तेलंगाना आए तो सुबह में नारी, दोपहर में तारी, शाम में बिरयानी मिलती बोल के समझे। ये 10 साल मोटा चावल मिला। आपने एरिया में 2 लोग घूम रहे, उनका नाम, एक का नाम है बिल्ला, एक का नाम है रंगा। आप समझ रहे होंगे उनको फांसी दे दिए। ये लोग फिर किधर से आए बोल के आपका XMLC बोल रहा बोल के सुने होंगे। बिल्ला बोले तो KTR, रंगा बोले तो हरीश राव। पहले लोगों को कन्फ्यूज करते, कन्विंस करते, उसके बाद कन्फ्यूज करके उनके बातों को नहीं आके अन्ना इकड़ चाला विषयालु उन्नाई। PJR అనేక బస్తీలు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ఉన్నప్పుడు 5 నియోజకవర్గాలు వచ్చినాయి। చూడడానికి జూబ్లీహిల్స్ ఉంటుంది కానీ మొత్తం స్లమ్ ఏరియా ఉంటుంది। నవీన్ యాదవ్ని గెలిపించిన తర్వాత ఇక్కడ పనిచేసిన మా ఇన్ఛార్జీలకు, బస్తీలో పనిచేసిన బస్తీ ప్రెసిడెంట్లకు, కాలనీ ప్రెసిడెంట్లకు మీ దగ్గర పోరాడి కొట్లాడి ఈ అభివృద్ధికి మేము తప్పకుండా ఇది చేస్తాం।
ఇప్పుడు మీ ముందు మన ఏరియాకు వచ్చిన మన ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ జాన్స్ బాండ్ విప్లవ వీరుడు అందరి హృదయంలో ఉన్న ఆశా జ్యోతి శాసమే ఊపిరిగా సమాజానికి సవాల్ చేస్తూ దొరల రాజ్యానికి దరిద్రంగా దింపేసి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో తీసుకువచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి దాన వీర సూర కర్ణ ని ప్రసంగించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్. గట్టిగా ఫామ్ హౌస్ లో నిద్రపోతున్నోళ్ళు ఉలిక్కి పడి లేవాలి. दो चार डाले तो भी पूरा उतर जाना. జై కాంగ్రెస్. సోదరులారా, ఈనాడు జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఈరోజు ఆశీర్వదించి మీ బస్తీ బిడ్డ మీ కళ్ళ ముందల్లే పెరిగి ఈ గల్లీలలోనే మీ తోడుగా ఉండే నవీన్ యాదవ్ని ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఈ ఉప ఎన్నికల బరిలో దించడం జరిగింది. వారిని గెలిపించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా జూబ్లీహిల్స్ గడ్డ మీద ఎగరేయడానికి నాతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేష్ గౌడ్ గారు, నిన్ననే మంత్రిగా బాధ్యత తీసుకున్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారు, అదే విధంగా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, ప్రాణ సమానులైన వేలాది మంది ఎర్రగడ్డ ప్రాంతానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ అభిమానులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మనస్ఫూర్తిగా నవీన్ యాదవ్ను ఆశీర్వదించి రాబోయే ఎన్నికల్లో 30,000 మెజార్టీతోని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించడానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మిత్రులారా, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ నాయకులు అంటున్నారు మా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గారు చనిపోయినరు, సానుభూతితోని సెంటిమెంట్తోని వారి సతీమణిని గెలిపించండి అని. ఈ ఉప ఎన్నికలు ఎందుకు వచ్చినాయి? గతంలో ఈ సాంప్రదాయం ఉండేనా? ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ హక్కుల కోసం, హైదరాబాదు నగర ప్రజల కోసం తండాలలో, గూడెలలో, మారుమూల పల్లెల్లోనే కాదు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఉద్యోగం కోసం, ఉపాధి కోసం బ్రతకడానికి హైదరాబాదు నగరానికి వలస వచ్చే ప్రతి పేదవాడికి అండగా నిలబడి ఈ ప్రాంతంలో అవకాశాలు కల్పించిన మీ అభిమాన నాయకుడు, పేదోళ్ల గుండె ధైర్యం పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు చనిపోతే, ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పీజేఆర్ మీద ఉండే గౌరవంతో ఏకగ్రీవం చెయ్యాలి, వారి కుటుంబం నుంచి ఎమ్మెల్యేను చెయ్యాలి అని ఆనాడు ఎంఐఎం, బీజేపీ, టీడీపీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పీజేఆర్ కుటుంబాన్ని ఏకగ్రీవం చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఆనాడు గతంలో ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగింది. మర్రి చెన్నారెడ్డి, ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎవరైనా సిట్టింగ్ శాసనసభ్యుడు మరణిస్తే వారి కుటుంబ సభ్యులనే ఏకగ్రీవ ఎమ్మెల్యేలు చేసే సాంప్రదాయం ఉండే. ఆ సాంప్రదాయాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనసాగించి
ఆనాడు పీజేఆర్ చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఏకగ్రీవం చెయ్యాలి అని చెప్పిండు. కానీ చంద్రశేఖరరావు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పీజేఆర్ కుటుంబానికి ఏకగ్రీవం ఇవ్వము, మేము అభ్యర్థిని ఎన్నికల బరిలో పెడతామని ఒక మంచి సాంప్రదాయాన్ని తుంగలో తొక్కి దుర్మార్గమైన ఆలోచనతోటి ఆనాడు పీజేఆర్ కుటుంబం మీద ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిని పెడితే పీజేఆర్ కుటుంబం మొత్తం వెళ్ళి కేసీఆర్ను కలవడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. గేటు బయట పీజేఆర్ కుటుంబాన్ని 3 గంటలు ఎర్రటెండకు నిలబెట్టి అవమానించి ఆ కుటుంబాన్ని వెనక్కి పంపించిండు. ఆ ఎన్నికల్లో ఉప ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిని నిలబెట్టిండు. ఈ రోజు ఇక్కడ పీజేఆర్ బిడ్డ విజయారెడ్డి గారి వేదిక మీదనే ఉన్నారు. విజయమ్మని అడుగుండ్రి ఆ రోజు కేసీఆర్ ఏ విధంగా ఆ కుటుంబాన్ని అవమానించిండు. ఆనాడు తెలంగాణకి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సేవలు అందించిన పి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మీద నేను ఎన్నికల్లో పోటీ పెట్టి ఎవరైనా శాసనసభ్యులు మరణిస్తే ఏకగ్రీవ సాంప్రదాయాన్ని దెబ్బతీసి ఎన్నికల బరిలోకి దించింది నువ్వు కాదా చంద్రశేఖరరావు? ఈ దుర్మార్గానికి, ఈ దుర్మార్గమైన సాంప్రదాయానికి పునాది వేసింది కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? ఇవాళ సానుభూతి పేరు మీద ఈరోజు ఎన్నికల్లో గెలవాలని చూస్తున్నారు. ఎర్రగడ్డలో బీఆర్ఎస్ గెలిస్తే, జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభలో బీఆర్ఎస్ గెలిస్తే ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అయిపోతాయంట. ఎర్రగడ్డలో సీసీ రోడ్లు వస్తాయంట, ఎర్రగడ్డకు తాగనికే నీళ్లు వస్తాయంట, మీ ఇండ్ల మీద నుంచి పోతున్న కరెంటు తీగలు పక్కకు పోతాయంట. ఇవాళ కేటీఆర్ గారు వాళ్ళ బావ హరీష్ రావు గారు వచ్చి చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు మా రాములు నాయక్ చెప్పినట్టు బిల్లా రంగాలు గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నారు. ఎందులో తిరుగుతున్నారయ్యా? ఆటో ఎక్కి తిరుగుతున్నారు. ఆటోలు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు? మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో వాళ్ళ అంబాసిడర్ కారును టైర్లు పంచర్లు చేసి టైర్లు ఊడబీకి ఇంజను తుక్కు సామాన్ కమ్ముతే ఈ రోజు షెడ్డులోకి పోయిన అంబాసిడర్ లేక ఇవాళ ఆటోలలో తిరుగుతున్నారు బిల్లా రంగాలు. నేను అడగదలుచుకున్నా, 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నది మీ నాయననే కదా, 10 ఏళ్ళు మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్నది నువ్వే కదా, 3 సార్లు జూబ్లీహిల్స్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గింది మీ పార్టీ కదా. మరి ఈ 10 ఏళ్ళు ఈ సమస్యలు పరిష్కరించలేదంటే ఈనాడు ఎర్రగడ్డ కావచ్చు, బోడబండ కావచ్చు, యూసుఫ్ గూడ కావచ్చు, షేక్పేట్ కావచ్చు, వెంగళరావు నగర్ కావచ్చు, సోమాజ్ గూడ కావచ్చు, కృష్ణకాంత్ పార్క్ కావచ్చు, ఈ సమస్యలు పేరుకపోయినాయంటే 10 ఏళ్ళు నువ్వు నీ అయ్యా ఈ జూబ్లీహిల్స్ కు చేసిన అన్యాయం కాదా అని నేను అడుగుతున్న ఈ సందర్భంగా. ఈ సమస్యలకు, ఈ దరిద్రానికి, ఈ పేదోళ్ళ కష్టాలకు తండ్రి కొడుకులు మీరే మీ ఇద్దరిని కోదండమేసి కొట్టినా కూడా తప్పు లేదని చెప్పి మా యువమిత్రులు, మా యువకులు అంటున్నారు. ఇవాళ మమ్మల్ని గెలిపించండి గెలిపించండి అని ప్రచారం చేస్తారు. చేస్తా ఈ పక్కనే ఒక పెద్ద కాంపౌండ్ ఉంటుంది 100 ఎకరాల. గండ్లకు కూడా బామార్తులు ఇద్దరు పోయినరు. ప్రచారం చేస్తా ఓ ముసలాయనాడు చెట్టు కింద కూర్చుంటే పోయి నమస్కారం పెట్టారు. ఆ ముసలాయన గుర్తుపట్టనాడు కూర్చుంటే అడిగారు, ఏం తాత నన్ను గుర్తుపట్టినవా? నేను కేటీఆర్ను అని. ఏమని ఆయన నేను గుర్తుపట్టలేదంటే, అయ్యో నన్ను గుర్తుపట్టవా? సచివాలయం కట్టింది నేనే, కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కట్టింది నేనే, శిల్పారామంలో బొమ్మలు పెట్టుకున్నది నేనే, నన్ను కూడా గుర్తుపడతలేవా అని ఆయన అడిగినట్టు. అప్పుడు ముసలాయన చెప్పిండు, నేను కూడా లోపలికి వచ్చినప్పుడు చార్మినార్ కట్టింది నేనే, హైటెక్ సిటీ కట్టింది నేనే, హుస్సేన్ సాగర్ కట్టింది నేనే అని చెప్పేటో నేను ఆయన 2 కరెంటు తీగలు తలకాయకు పెట్టంగానే అన్నీ చక్కగా అయిపోయినాయి. నేను డాక్టర్కి చెప్తలేను ఆయన, తొందరలోనే నీకు కూడా 2 వైర్లు పెడితే మొత్తం చక్కగా అవుతుంది, మామూలుగా అవుతావులే బిడ్డ, వచ్చినప్పుడు గట్లనే ఉంటుంది కానీ నా 2 కరెంటు షాకులు పెడితే చక్కగా అవుతావని. ఇవాళ కేటీఆర్ పరిస్థితి గట్లుంది. 10 ఏళ్ళు మీ అధికారం ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్యలను ఎందుకు పరిష్కరించలే? ఈ మైనారిటీల సమస్యలు ఎందుకు తీరవలే? ఇవాళ మైనారిటీల గురించి మాట్లాడే హక్కు నీకున్నదా? ఇవాళ ఈ మైనారిటీలకు అన్యాయం చేసింది నువ్వు కాదా? ఇవాళ నా మైనారిటీలకు 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఇవాళ నరేంద్ర మోడీతోని జంట కట్టి 3 తలాక్లో 370 ఆర్టికల్లో ఈరోజు సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో
నరేంద్ర మోడీకి ఓట్లేసి రాజ్యసభ లోక్సభలో గెలిపించింది మీరు కాదా? ఇవాళ ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కట్టిన మెట్రోనే ఉంది, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆనాడు మేమేసిందే ఉంది, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు మేం కట్టిందే ఉంది. ఇవాళ ఐటీ కంపెనీలు ఫార్మా కంపెనీలు మేం తెచ్చినవే ఉన్నాయి. ఇవాళ లక్షలాది మంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి హైదరాబాదు నగరంలో ఉద్యోగాలు ఉపాధి పొందుతుండ్రంటే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన అభివృద్ధి తప్ప చంద్రశేఖరరావు చేసింది ఎక్కడుందో చెప్పమని నేను అడుగుతున్నా. నేను ముఖ్యమంత్రి అయినాక మీరు ఆలోచన చేయండి, చదువుకున్న యువకులారా మీరు ఆలోచన చేయండి. మొదటి సంవత్సరంలోనే ఎల్బీ స్టేడియం సాక్షిగా 70,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసి నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేసిన. ప్రైవేటు కంపెనీల్లో 2 లక్షల పైన కోట్లు పెట్టుబడులు తెచ్చి 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇవాళ ప్రైవేట్ కంపెనీలలో మనం ఇచ్చినాం. ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని 10 ఏళ్ళు మీరు నడిపితే 2 ఏళ్ళు కూడా కాలేదు. 2 ఏళ్ళు కాకముందే మీరు దిగిపోండి 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 అంటుండు. నీకేమైనా ఎర్రి పట్టిందా కేటీఆర్? 5 ఏళ్ల కోసం ప్రజలు ఓటేసారు, చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. ఇవాళ ఉన్న పేదోళ్ళని అడుగుతున్నా, రాష్ట్రం మొత్తం లక్షలాది రేషన్ కార్డులు మేము ఇచ్చినాం, మీరు ఇవ్వకపోతే ఒక్క జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 14,159 రేషన్ కార్డులు ఇవాళ ఈ పేదోళ్లకు పంచిపెట్టింది మేం కాదా? ఈరోజు పేదోళ్లకు 200 యూనిట్లు 60 లక్షల కుటుంబాలకు ఇవాళ ఉచిత కరెంటు ఇళ్లలో మేము ఇస్తున్నది మేం కాదా? ఇవాళ పేదోళ్లకు సన్నబియ్యం పెడుతూ ఇస్తున్నది మేం కాదా? మా అక్కలీడుండ్రు ఆయన దొడ్డు బియ్యం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా వండిర్రా అక్క? పిల్లలకు పెట్టిర్రా? బుక్కెడు పువ్వనైనా కేసీఆర్ ఇచ్చిన బియ్యంతో పెట్టిర్రా? ఇవాళ మీ తమ్ముడు ముఖ్యమంత్రి అయినాక మీకు సన్నబియ్యం ఇస్తున్నాడా లేదా? సన్నబియ్యం వస్తున్నాయా లేదా? మీ రేషన్ కార్డు మీకు అందిందా లేదా? మీకు ఉచితంగా కరెంటు వచ్చిందా లేదా? ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుర్రి. నిన్న మన ఆటో వాళ్ళని వేసుకొని జమ చేసారు. ఆటో వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందని వాళ్ళని ఎట్లా ఆదుకోవాలో ముఖ్యమంత్రిగా నేను ఆలోచన చేస్తా. ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలకు బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం ఇస్తే రద్దు చేయమని తిరుగుతున్నారు బామ్మార్దులు. గింత గలీజ్ వేషాలు వేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. మా అక్కలకు ఆర్టీసీలో బస్సు ఉచిత ప్రయాణం ఇస్తే వాళ్ళ కడుపు మంట ఏందని నేను అడుగుతున్నా. అదేవిధంగా ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలను అడుగుతున్నా, సొంత చెల్లెలకే అయ్యో సంపాదించిన ఆస్తుల వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని సొంత చెల్లెలనే ఇంట్లో నుంచి ఎలగొట్టిరు. ఇవాళ వాళ్ళ చెల్లెలే జిల్లాలు తిరిగి దుమ్మెత్తిపోస్తుంది వాళ్ళ అన్న గురించి వాళ్ళ బావ గురించి. ఎప్పుడైనా ఆడబిడ్డ క్షేమం కోరుకోనోడు, సొంత చెల్లెలకే బుక్కెడు పువ్వ పెట్టినోడు, సొంత చెల్లెల్ని ఇంటికెళ్ళి బయటికి దొబ్బినోడు ఇవాళ మాగంటి సునీతమ్మ మంచి కోరుకుంటాడా? సొంత చెల్లెలకి అన్నం పెట్టినోడు, చెల్లెలకి అన్నం పెట్టినోడు చిన్నమ్మ బిడ్డకు బంగారు గాజులు చేపిస్తా అంటే వాడు నమ్ముతాడా? నమ్ముతాడా అక్క? సొంత చెల్లెకి అన్నం పెట్టినోడు చిన్నమ్మ బిడ్డకు బంగారు గాజులు చేపిస్తాడా? ఇవాళ అట్లాంటి అబద్ధాలతోని కేటీఆర్ మన దగ్గరకు వస్తున్నాడు. అందుకే ఈ పేద ప్రజలకు రేషన్ కార్డు రావాలన్నా, ఈ పేద ప్రజలకు 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలన్నా, ఈ పేద ప్రజలకు సన్న బియ్యం మీకు न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।